ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਓ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आयां नूं प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 9 जनवरी 2018 27 पो नानकशाही संमत 549 दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते श्रोतियां नूं रोजाना की तरह दस दईए व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इको एक चैनल TV 84 नूं देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बेल5 केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, फेसबुक ग्लोबल सीपीएन दी ऐप राहीं, TV 84 दी ऐप राहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग IP बॉक्स राहीं तुसीं TV 84 नूं देख सकते हो। व्यूअर्स, जे तुसीं TV 84 नाल जां प्रोग्राम सच्चो सच नाल फेसबुक राहीं जुड़े हो तो इस नूं वध तों वध लाइक करो ते शेयर करो। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब प्रोग्राम के शुरू में असीं अज गलबात करांगे अज दे पहले इशू की। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे तुसीं? देखो, कल जिहड़ा असीं पहला सैगमेंट किया खास तौर पर अमरीका के 100 के करीब गुरुद्वारे जिन्हां ने सांझे तौर के उत्ते पहला टैलीकॉन्फ्रेंस करके और फिर गुरुद्वारा साहब रिचमंड हिल कल्चरल सोसाइटी की स्टेज तो संडे उस मते नूं जिस दे 6 नुकते ने जी और उहदे राहीं स्पष्ट किया भी असीं क्यों भारतीय अधिकारियों सफारतखानिਆਂ नाल संबंधित स्टाफ और उन्हां दीयां सारियां एक्सटेंशन सने RSS और उहदियां आउटफिट्स जी उन्हां ते क्यों पाबंदी ला रहे हैं। बिल्कुल इस सैक्शन नूं पहले सैक्शन असीं कारे नूं डिस्कस कीता सी, जिस नूं बहुत भरवां ਹੁੰਗਾਰਾ मिलिਆ और ਜਦੋਂ ਇਹ प्रोग्राम चल भी रहा सी बहुत वड्डी गिणती ਦੇ ਵਿੱਚ व्यूअर नाल जुड़े हुए सी और पिछले 24 घंटे 30,000 तो ज़्यादा ਜਿਹੜੇ व्यूअर्स और हंड्रेड्स ऑफ शेयर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स इस ते आए ने। पर इस दे बावजूद मैं हालांकि असीं कोशिश करते हैं ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ टॉपिक ਨੂੰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਪਰੈਹੈਂਸਿਵ तौर के उत्ते उहदे सारे पहलुआं नूं विचारिया जाए और असी कोशिश भी की, पर जिस किस्म की मिसइनफॉर्मेशन और डिसइनफॉर्मेशन भारतीय मीडिया उस दे स्टूज कहानी की डिस्टॉर्शन और जिवें मैं वो अक्सर कहना भी 3-3 साढ़े 3 फुट दियां एंकरां उन्हां दियां उछल के और जिहड़े इत्थे जिन्हां दा ब्रैड बटर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। कुछ ने ईवन नंबर ऑफ गुरुद्वारास दे उत्ते सवालिया निशान की कोशिश की कि जी असी तो लिस्ट नहीं देखी, पता नहीं ये एवें ही कह रहे हैं। और कुछ जिहड़े ने एक तो वो ने जिहड़े सिक्खी जिहड़ा थॉट दे नां थले साडे विच वड़े हुए ने, वो प्रिंट मीडिया च भी ने और TV ते भी बैठे ने। कुछ जिहड़े ने वो लैफ्टिस्ट ने, खब्बे पक्षी ने, जिहड़े बेशक सरकार दे नाल टकरा तो उन्होंने भाउंदा है, वो तो नहीं है कि भी उन्होंने, पर जे उहदे चों सिखां दा कुछ बन जाए, खालिस्तान वाल कोई कदम जांदा होए, फिर वो साडे कामरेड भरा भी जिहड़े वड्डी गिणती च मीडिया च बैठे ने, फिर उन्होंने भी सप सुंघ जांदा है और रादर बिच्छू लड़दा है, वो अपनी थां ते चीकां मारदे ने। और वो जिहड़े अदरवाइज धर्म च यकीन नहीं रखदे, वो फिर सिक्खी वैल्यूज़ समझा के कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये गल इत्थों गलत है, ये गल उत्थों गलत है। सो इस सारे ही टॉपिक नूं असीं जिथे अज दोबारा इस सारे दे उत्ते इन्हां पहलुआं ते और मैं 1-2 स्टोरीज कढ़ियां ने, इस दे उत्ते मैं दसांगा भी किवें एक फेक न्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं। और सोशल मीडिया ते किसी वेले नरेंद्र मोदी जो 2014 च बनिया और उस तो बाद चलिया तो मोदी का एक नाम उन्होंने फेकू रखा सी, तो फेकू फेक न्यूज़ तो कि भी फेक है, बंदा ही झूठा है और तुसी झूठे नूं। और बाद गल सामने भी आई कि हुण जिवें उन्हें वेचिया गुरदास जिहड़ा गुजरात मॉडल कि जी विकास मॉडल गुजरात वो जदों रीयल जिहड़े थोड़े बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सी वो ग्राउंड ते गए, उन्होंने फार्मर की हालत देखी,
ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਵਿਦਰਭਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹੀ 4 ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਰਤ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਪਟੇਲ ਤੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਅਡਾਨੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਹਮਦਾਨੀ ਔਰ ਮਨਸੁਖਾਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਲੁਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਲਾਣੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਤਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਤੋੜ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 200 ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੇਸ਼ਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਮਨਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ। 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹ ਖਬਰ ਹੀ ਗਾਇਬ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਵਾਨੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਔਰ ਖਾਲਦ GNU ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਏ। ਔਰ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1 ਬਿਲੀਅਨ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਟੇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਵੀ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਉਹ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਉਹ ਸਟੀਵਨ ਸਨੋਡਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਖਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ID, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੀਟੇਲਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਦਰਸ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸ ਨੇਮ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਓ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਰਿਸਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਟਿਪਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਪਸੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ 9 ਵਜੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪੈਨਲ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਬੇਸਡ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਈਵਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਖਬਾਰ
ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਬੈਨ ਅਜੇ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਈਵਨ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਏ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਵਨ ਕਲਾਸਿਕ ਆਈਟਮ ਆਫ ਫੇਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਇਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਡੇਟਡ 6 January under the headline Indian diplomats in UK defy Gurdwara visit ban by radicals। उन्होंने खबर दी कि जी भावें बैन ला दिता है पर इंडियन डिप्लोमैट देखो आ 2 गुरुद्वारियां च गए ने और उन्होंने बैन की कोई परवाह नहीं की। मतलब ये सी कि जी ये एवें कागजी बयान है, ये सानू की परवाह है। और ये खबर जब उन्हें लगी द इंडियन हाई कमीशन लंडन एंड इंडियन मीडिया हैज़ डेमोनस्ट्रेटेड इट हैज़ संक टू न्यू लोज ऑफ फाल्सहुड। उन्होंने कहा जी आ जी खबर लगी ये दसदा है भी किस नीवें रसातल तक भारतीय जड़े अधिकारी ने और मीडिया पहुँच चुका है। द फर्स्ट सीरियस मिस्टेक इन द मीडिया रिपोर्ट इज दैट एनी राइट माइंडेड पर्सन विल नो you cannot defy something that has not been formally approved and introduced. It was widely reported on January 5th that the proposed restrictions and declaration by Gurdwara Management Committee was to be discussed by the Federation of Sikh Organizations at a meeting in the West Midland on January 7th with an effective date for the formal adoption of the restrictions in January to be determined। भी पहली गल तो यह फैसला ही होया सी कि 7 जनवरी नूं मीटिंग होएगी, उस तो बाद इनू अडॉप्ट किया जाएगा। तो जे कौंसलेट जां दूजे 5 जनवरी नूं गए अजे तो फैसला लागू भी नहीं सी। सो पहला झूठ ए। फिर द न्यूज़ आइटम वेंट ऑन टू क्लेम दैट इंडियन हाई कमीशन इन लंडन टुडे defied the ban on Indian diplomats when a minister at the mission visited Gurdwara in Southall and met members of the Sikh community। उन्होंने कहा जी ट्रिब्यून की खबर ने कहा कि जी मिशन का बंदा गया साउथहाल गुरुद्वारे और कमेटी के मैंबरस नूं जिहड़ा मिले। द ट्रिब्यून यूज्ड ए पिक्चर ऑफ श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा पार्क एवेन्यू साउथहाल स्ट्रांगली सुजैसटिंग दिस वाज द लोकेशन फॉर द विजिट। हुण फोटो किसी होर गुरुद्वारे की लगी हुई है और कह रहे हैं जी कि जी ये साउथहाल गुरुद्वारे च गया और इसका ईवन उस गुरुद्वारे जिन्होंने पिक्चर यूज की उन्होंने भी नोटिस लिया। दिस वाज द सेकंड सीरियस मिस्टेक एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गुरुद्वारा हैज टोल्ड ए जर्नलिस्ट फ्रॉम अजीत द वर्ल्ड्स लीडिंग पंजाबी न्यूज़पेपर बेस्ड इन पंजाब दैट दिस वाज फेक न्यूज़ as no one from the Indian High Commission had visited the Gurdwara and he was outraged the newspaper had used a photograph of the Park Avenue Gurdwara. This was a clear attempt by the Indian High Commission and Indian media to try and cause confusion and divisions in the Sikh community by spreading lies and reinforce why there needs to be restriction on Indian officials visiting and interfering in the Sikh matters. ਹੁਣ जिस गुरुद्वारे जाण दी फोटो लाई उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि जी ये तो आया ही नहीं साडे गुरुद्वारे और ये साडी मिसयूज कीता और ये बिल्कुल झूठ का सहारा लिया। सो उहदे च फेडरेशन की जिहड़ी है प्रैस रिलीज उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये साबित करता है भी बैन बिल्कुल ठीक है कि किवें ये आके मिस इनफॉर्मेशन फैला रहे हैं। होर भी बहुत सारा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया इस काम ते लगा है पर मेरे नज़रां चों BBC पंजाबी दी एक स्टोरी अज गुजरी और ये जिहड़े लिखण वाले सज्जन ने शमील ना है इन्हां दा और ये ओमनी TV कैनेडा उहदे पत्रकार ने और मैं स्टोरी तो अंदाज़ा जिहा लाया कि ये स्टाइल तो खब्बे पक्षियां दा ही है। पहला उन्हें जिहड़ा फोटो लाई है उत्ते पूरी जिहदे च हर सिख समझदा और हैडलाइन लाया है नज़रिया गुरु नूं अपनी हौमे तो उपर रखिया जाए। हुण इत्थे कोई लड़ाई हौमे ते गुरु वाले आसपैक्ट तो कोई रूहानियत की डिस्कशन तो है ही नहीं है। हुण ये पहला ही और थले तुसी गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप और दूसरे दर्शक देख सकते हैं स्क्रीन के उत्ते क्योंकि ये सारियां पिक्चर्स नाल दी नाल क्रिएट कीतियां इन्हां ने
ਹੁਣ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਸਟੇਟਡ ਐਜ਼ ਸੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ RSS ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਨ ਆਫ ਟਰੂਥ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਬੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ SGPC ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਓਪਨ ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਕੰਟਰਰੀ ਟੂ ਦੈਟ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਲਈ, ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ
ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਬਦਨੀਅਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਿਲਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਜੇ 2020 ਦੇ 4 ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸੋਚ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਉਹਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਹ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 200 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਲਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਔਰ ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰੈਟਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫਰੈਜ਼ਨੋ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਮੀਲ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਆਫ ਟਰੂਥ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਜਦੋਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਸਨਲੀ 2 ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਲਿਤ ਗਾਦੀਆ ਕੇਸ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਓਨਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਲਲਿਤ ਗਾਦੀਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਤੌਰੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰਰੀ ਟੂ ਦੈਟ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਉਲੰਘਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਮੀਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਪਲੇਬਿਸਾਈਡ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2.5 ਟੋਟਰੂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਲਬਰਟਾ ਔਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੱਕ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 100+ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦਿੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੇਜੋ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਵਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਢੁੱਚਰਾਂ ਸੁਝਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾੜੀ ਦੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੱਜਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ 99 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ, 1999 'ਚ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਟੰਟੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਆਸੇ ਲਾਣੇ, ਵੋਟਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਲੁਕ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਵਾੜਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ? ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੀਲਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਖਤਰਨਾਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਹੀ 84 ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੂ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਕਿ ਜੀ 84, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਰ ਹੈ, 84 ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਜੋੜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 84 ਚ ਕੋਈ ਏਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਏਲੀਅਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਧਾਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 33 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਾ ਇਹਦੇ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਾਹਨੂੰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵੱਢਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨੇ। ਔਰ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਮੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਊਣੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਊਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਨੁਕਤੇ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਜੂਨ 84, ਨਵੰਬਰ 84, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਟਾਰਚਰ, ਆਰਟੀਕਲ 25B, RSS, ਉਹਨਾਂ 6 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸਡ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਲਕਮ ਹੀਅਰ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਊਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਤੇ 80ਵਿਆਂ 90ਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਜੇ 80ਵੇਂ 90ਵਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਲਹਿਰ ਦੱਬ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੋਗੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਪੀਰ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਦ ਦਿਆਨਤ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਮਨੀ ਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਝਗੜੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰਿਡੀਕੂਲਸ, ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ, ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਫੌਜ, ਅਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਧਮੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾੜੇ ਹੋਏ, ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਘੜੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਕਿ ਵੀ ਬਚ ਮੋੜ ਤੋਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ tv84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-0137 ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।